உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை ஊழியங்கள் வழங்கும் வசனப் பெட்டகம். இயேசுவே கர்த்தர். இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார். இயேசுவே ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா. கிறிஸ்துவே மரித்தோர் மேலும் ஜீவனுள்ளோர் மேலும் ஆண்டவர். கிறிஸ்துவே போதகரும் ஆண்டவருமாயிருக்கிறார். வசனப் பெட்டகத்தின் இன்றைய தின கருப்பொருள் பக்தி உள்ளவன். Today's theme is godly. Definition of godly. A godly person is someone who is deeply religious and shows obedience to the rules of their religion. A godly man is one that puts an emphasis on his own integrity. He strives to be honest and just. He works to develop a strong ethical foundation. He has an understanding of godly behavior and he wants to live to please God. Godly describe a positive way of life influenced by God. What the scripture says about godly person. 1 Timothy 6:11 says, O man of God, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. In 1 Timothy 4:8, Paul describes godliness as profitable for all things, having promise of the life that now is and that of which is to come. Great godly men in the Bible. Moses was a godly man who consistently in tune with God's plan. Joshua was a godly man and he was known as a strong leader of Israel as they conquered the land that God had given. David was a godly man who was in tune with God's heart and plan for Israel. Job was a godly man. Even he lost all his wealth, he did not speak evil against God. Daniel was a godly man who refused to worship the king, even he was put into the den of lions, but only worshipped the living God. Paul was a great and godly man who established many churches, trained young pastors, and wrote much of the New Testament. Characteristics of a godly man. Keeps his heart pure. A godly man strives to have purity of heart. He strives to avoid lust and other temptations and works hard to overcome them. He keeps his mind sharp. He wants to know God's answer to any situation he may face. This means spending time in Bible reading and spending time in prayer. He has integrity. He strives to be honest and just. He works to develop a strong ethical foundation. He has an understanding of godly behavior and he wants to live to please God. He uses his words wisely. Godly man puts an emphasis on speaking well to others. He actually works on telling the truth in a loving manner and in a way that people respect him for his honesty. He works hard. Godly man knows that God wants us to work hard and do our jobs well. He wants us to be an example to the world of what good hard work can bring. He devotes himself to God. God is always a priority to a godly man. The man looks to God to guide him and direct his movements. He relies on God to provide him with an understanding of situations. He devotes his time to doing godly work. Godly men go to church. They spend time in prayer. He never gives up. A godly man knows the difference between God's plan and his own. He knows never to give up when it is God's plan and to persevere through a situation. And he also knows when to change direction when he allows his own mind to get in the way of God's plan. He gives without complaint. A godly man gives his time or his money without complaining because it's God's glory he seeks. When he is doing God's work, he gives to others and God gives him a heart for giving. Let us pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness, and follow the steps of Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith. God bless you all. பக்தி உள்ளவனை கர்த்தர் தமக்காக தெரிந்து கொண்டார் என்று அறியுங்கள். நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகையில் அவர் கேட்பார். பக்தி உள்ளவனை குறித்ததான வேத வசனங்களை பார்க்கலாம். 1 தீமோத்தேயு 2:2-4 வரை உள்ள வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகமில்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும்
அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும். நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமுமாயிருக்கிறது. எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராயிருக்கிறார். 1 தீமோத்தேயு 3:16 வாசிக்கிறோம். அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். 1 தீமோத்தேயு 4:7-8 வாசிக்கிறோம். சீர்கேடும் கிழவிகள் பேச்சுமாயிருக்கிற கட்டுக்கதைகளுக்கு விலகி தேவ பக்திக்கு ஏதுவாக முயற்சி பண்ணு. சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது. தேவ பக்தியானது இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்கு பின்வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குத்தத்தம் உள்ளதாகியால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது. 1 தீமோத்தேயு 6:5-6 வாசிக்கிறோம். கெட்ட சிந்தை உள்ளவர்களும் சத்தியமில்லாதவர்களும் தேவ பக்தியை ஆதாய தொழில் என்று எண்ணுகிறவர்களுமாயிருக்கிற மனுஷர்களால் உண்டாகும் மாறுபாடான தர்க்கங்களும் பிறக்கும். இப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு விலகு. போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். 1 தீமோத்தேயு 6:11 வாசிக்கிறோம். நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே, இவைகளை விட்டோடி நீதியையும் தேவ பக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் சாந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு. 2 தீமோத்தேயு 3:5 வாசிக்கிறோம். தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு. 2 தீமோத்தேயு 3:12 வாசிக்கிறோம். அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். தீத்து 1:3 வாசிக்கிறோம். பொய்யுரையாத தேவன் ஆதிகாலம் முதல் நித்திய ஜீவனை குறித்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணி அதை குறித்த நம்பிக்கையை பற்றி தேவ பக்திக்கேதுவான சத்தியத்தை அறிகிற அறிவும் விசுவாசமும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு உண்டானது. தீத்து 2:12 வாசிக்கிறோம். நாம் அவபக்தியையும் லௌகீக இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் ஜீவனம் பண்ணு. தீத்து 2:14 வாசிக்கிறோம். அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களினின்று மீட்டுக்கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரியைகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்தார். எபிரேயர் 5:7-8 வாசிக்கிறோம். அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தினின்று ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டார். எபிரேயர் 11:7 வாசிக்கிறோம். விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணப்படாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான். எபிரேயர் 12:28 வாசிக்கிறோம். ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையை பற்றி கொள்ள கடவோம். யாக்கோபு 1:26-27 வாசிக்கிறோம். உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாயிருக்கும். திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் உலகத்தால் கரைப்படாதபடிக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்கிறது. ஆம், பக்தி உள்ளவனை கர்த்தர் தமக்காக தெரிந்து கொண்டார் என்று அறியுங்கள். அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்து அவருடைய நாமத்தை மைமைப்படுத்துவோம். தேவ பக்தியை ஆதாய தொழில் என்று எண்ணாதவர்களாய் உலகத்தால் கரைப்படாதபடிக்கு நம்மை காத்து கொண்டு பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமானவர்களாக ஜீவனம் பண்ணுவோம்.